Good evening, students. Today, मैं डॉक्टर सुखदीप प्रिंसिपल अकाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मस्ताना साहिब संगरूर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ presentation share ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. It is about autism, its characteristics, intervention, and education programs. ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ presentation already we have done कि autism and its characteristics ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ. What are the signs and characteristics of autism? First है does not respond when called, sometimes appear to be deaf. इस detail explanation ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ presentation ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. Next है does not point with index finger, inappropriate laughing and giggling, echo words and phrases, enjoy spinning and rotating the objects, can do something very well but not task involving social understanding, difficulty in playing with other children, like the same type of play, not respond to normal classroom teaching, like sameness in the routine work and does not like changes, very restless or very much passive, inappropriate attachment to objects, no sense of danger, avoid eye contact, respond differently to touch, standoffish manner, like to spinning or rotating the objects or the self. All things we have done in the last presentation. So now we will discuss about causes of autism. Genes versus environment. If the responsible are genes or the environment. So about the genes, this is quite technical. The cause is multifactorial. बहुत सारे ਜਿਹੜੇ genes ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ involved ਨੇ ਤੇ like 10 to 20 genes ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ complex ਨੇਗੇ manner ਚ and Fragile X and Rett syndrome ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ genes ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ syndrome ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ. Genetic or environmental causes ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਕੁਝ ਟਵਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ-ਅਕਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ 40 to 80% ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨਸ ਨੇਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚ autism ਦੀ 40 to 80 ਹੈ. ਇਫ ਦਾ 100% ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੀਨਸ ਆਰ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 50 to 5 to 10% ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ autism ਦਾ ਸਿਬਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ autism ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ. 25% ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ autism ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 25% ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਸਪੀਚ ਡਿਲੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. Now no straight lines from the genes or to behavior. मतलब ਅਸੀਂ clear cut ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ but the some behaviors ਨੇ ਜਿਹੜੇ causes ਨੇ behavioral causes, environmental causes ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ like possible cause of limited specific area include high level of heavy toxic metals, mercury, lead, aluminium, and excessive oral antibiotic doses like poor health. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ antibiotic ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ use ਕਰਦੇ ਨੇ then it can be caused, it is a cause के ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ autism ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵੈਕਸੀਨ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ MMR ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, exposure to pesticides ਨੇ, lack of essential minerals, iodine and lithium, so many other unknown factors. Now we come to the problems ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ autism ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ sensory problem. We have senses, 5 senses ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ seeing ਹੈ, hearing ਹੈ, touching ਹੈ, smelling ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟੇਸਟ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਦ ਸੈਂਸਸ ਕੈਨ ਬੀ ਹਾਈਪੋ or hypersensitive. If the child is a hypersensitive, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾਤਾ, ਟੱਚ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ he can push you, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਟੱਚ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੀ ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਹਾਈਪੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ देयर इज अ ਬੰਬ, ਮਤਲਬ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, तो बच्चा बाल नहीं कटवा सकता. इसी तरीके ना समटाइम नेल्स नहीं कटवाते हैगे, then the problem of a same साउंड की हो सकती है, टच की हो सकती है. then
ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਪਟਾਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੇ ਸੈਂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਲੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, 2-3 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੱਚੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਟਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਬਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਾਈਸੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵਿਦ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਿਜ਼ਮ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਟਾਈਮ ਐਮਆਰ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਸ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਆਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਦੇयर ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਫੋਬੀਆਜ਼, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਫੋਬੀਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਫੋਬੀਆਜ਼। ਅਸਲ 'ਚ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਓਨਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਫੋਬੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਨਯੂਜ਼ਲ ਫੋਕਸ ਔਨ ਡਿਟੇਲ, ਕਿਸੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਲਾਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਲਾਸ, ਐਂਡ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਔਨ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਉਹ ਦ ਸਟਿੱਕਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਿ ਸਟਿੱਕਰ ਇਜ਼ ਅ ਗਲਾਸ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇਖੂ ਦੈਨ ਹੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਲਾਸ, ਨਾਟ ਟੂ ਦ ਗਲਾਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਨ ਹੈਪਨ। ਨਾਓ ਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਿਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਐਟ ਦ ਟੌਪ 10,000, in 2007 1 per 150 in US and 1 per 150 in UK, and researches also show it is 4:1 or 1:80, means कि boys ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ as compared to girls। and the recent ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ census ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 after 59 newborn babies ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ autism ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। why rising rate of autism ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੈਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਬੈਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, then next ਹੈ not due to genetic, genes pool also changes, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਮਰਕਰੀ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਐਮਐਮਆਰ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਆਇਓਡੀਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਕੁਆਇਟ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੂਲਸ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇਖ ਲੂਗਾ ਕਿ ਥੀਸ ਵਰ ਦ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰਸ। ਬਟ ਅਸਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂਲਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। if it is a autism, then what is the degree of the autism, मतलब वो mild है, moderate है, severe है, किस टाइप का है। तो फर्स्ट है जो autism diagnostic interview है, ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ADI 2 to 4 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ the child has autism and what type of autism and how much degree is there। दूसरा है बहुत सारे टेस्ट ने वैसे, आई हैव मेंशन ओनली 4 क्योंकि काफ़ी कॉमनली यूज किए जाते हैं। ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, ਇਹ 1 hour ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਅਨਸਟਰਕਚਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਚਾਈਲਡ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕੁਝ ਅਨਸਟਰਕਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। 1 hour ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Then childhood autism rating scale है CARS. It is very commonly used
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੇਲ ਫॉर ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆਟਿਜ਼ਮ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਕਾਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੇਲ ਆਫ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਟਿਜ਼ਮ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਨੇ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਫॉर ਆਟਿਜ਼ਮ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੇਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਦਾ ਆਟਿਜ਼ਮ ਉਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੂਲਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਹੈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਚਾਈਲਡ ਹੈਜ਼ ਆਟਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ be positive, मतलब if you are a parent, you are a family member, you are a teacher, you are a society member, सबसे पहले तो be positive. It has happened, then it is happened, change नहीं हो सकता. So now we have to think what can be done for the child. So be positive. Individualized and early intervention are the key. Individualized education plan बनाया जाऊगा, but उसको पहला जरूरी है early intervention. अर्ली इंटरवेंशन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ IEP ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨॉन ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, मान लो ऑडियोमेट्री की जरूरत है, स्पीच थेरेपी की जरूरत है, ऑक्यूपेशनल की जरूरत है, वो सारा वो देख के वो IEP बनाई जाती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूड लाइफ स्किल्स, फंक्शनल एकेडमिक्स एंड वोकेशनल प्रेपरेशन। सो नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਲਕਿ ਲਾਈਫ ਸਕਿल्स ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਗਰੂਮਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ 20 rupees he can buy, he can cross the road. These are the life skills ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਹੈ 20 rupees ਦਾ lays a packet ਲਿਆ or he has given 50 rupees, but should be given back, मतलब functional mathematics and functional academics, English, reading, writing किधर जाना है, so वो सारी चीज़ां राइट साइड पे जाके थोड़ा घर आऊगा, लेफ्ट साइड पे आऊगा। सो दीज आर फंक्शनल academics and vocational preparation। बच्चे लिए vocational preparation क्योंकि वो he has to be independent, so इसलिए उसमें प्री vocational skills पहला सिखाई जानी है, ਜਿਹੜੀਆਂ simple ਨੇ like रीडिंग है, पैकिंग है, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫॉर ਅ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਪੋਰਟ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਟੈਂਟਰਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ABA ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। social story ne, social stories are very good tool for behavior changes and ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ COVID-19 ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਦ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਦੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੈ, mama is staying at home, papa is staying at home, brother is staying at home, so you also has to be staying at home। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਖੁੱਲੂਗਾ then pre post ਜਿਹੜਾ post ਜਿਹੜਾ lockdown ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, social distancing ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ social story ਦੇ ਥਰੂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੋਗਾ। so that is a social story method। next ਹੈ music therapy। music is a very good therapy for all, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੋਗੋਸ ਮਾਡਲ। ਲੋਗੋਸ ਮਾਡਲ ABA ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਅਪਲਾਈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਅਪਲਾਈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੌਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਪਲਾਈਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ
ਜੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਤਲਬ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ABA ਮੋਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ABA ਮੋਡਲ ਹੈ। ਸੈਂਸਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਠੀਕ, ਸੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰਸ, ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰਸ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਪੇਅਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਡਿਟਰੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਡਿਟਰੀ AIT ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਯੂਰ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਫਟਰਵਰਡ ਯੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਡਿਟਰੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੇ AIT ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। then comes the vocational therapy। vocational therapy ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ vocational training। So this was all about autism, and